اس عبادت میں آپ لوگوں کے ساتھ خداوند نے شریک ہونے کا فضل عطا کیا اور خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے آج اس خاص عبادت میں جو کہ خداوند کے پاک میں اس کی شاعربانی کی عبادت ہے، اس میں خدا کے کلام کی باتوں کو سیکھنے اور سکھانے کا موقع دیا ہے۔ جو حوالہ ابھی ہم نے پاک کلام میں سے پڑھا ہے، یوحنا عارف کی معرفت دیا گیا مسیح یسوع کا مکاشفہ، اس کا 11واں باب اور اس کی پہلی 2 آیات کا ہم نے مطالعہ کیا ہے۔ بائبل میں ٹوٹل 66 کتابیں ہیں اور ان 66 کتابوں میں 3 کتابیں ایسی ہیں جنہیں جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو ان 3 کتابوں کو ہم یا خدا کے کلام کے جو طالب علم ہیں، ہم انہیں جب تقسیم کرتے ہیں تو پھر ان 66 کتابوں میں 3 کتابیں ایسی ہیں جنہیں ہم نبوتی کتابیں کہتے ہیں۔ ویسے تو 66 کی 66 کتابیں نبوت کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ 3 کتابیں یعنی حزقیل کا صحیفہ، دانییل کا صحیفہ اور پھر نئے عہدنامہ میں یوحنا عارف کی معرفت دیا گیا مکاشفہ کا صحیفہ، ان 3 کتابوں کو ہم خدا کے جو کلام کے طالب علم ہیں، ہم انہیں نبوت کی کتابیں کہتے ہیں۔ نبوت کی کتابیں ہم اس لیے ان کو کہتے ہیں کہ بائبل کے مطابق نبوت کے 2 رخ ہوتے ہیں، یا کہہ لیں نبوت وہ سکہ ہے جس کے 2 رخ ہیں۔ پہلا رخ وہ ہے کہ خدا ان کتابوں کے ذریعے اپنے لوگوں سے بات کرتا ہے، جسے ہم پیش گوئیاں یا پیشین گوئیاں یا انگلش میں پریڈکشنز بھی کہہ سکتے ہیں۔ لیکن ہر جو پیش گوئی ہے اس کے جیسے میں نے بتایا 2 رخ ہوتے ہیں۔ ایک کہا جاتا ہے کہ مستقبل قریب اور ایک مستقبل بعید میں، جیسے ابھی یہاں ہم نے پڑھا ہے کہ وہ میں نے غیر قوموں کو دے دیا ہے، اس سے ان کو احاطے کو نہیں ناپنا، تو یہ مستقبل قریب کی بات ہے، کیونکہ پھر 70 عیسوی میں اس ہیکل کو اور اس ساری کلیسیائی دستور اور یہودی جماعت کو برباد کر دیا گیا، ہیکل کو برباد کر دیا گیا، اور یہ پیش گوئی 70 عیسوی میں پوری ہوئی، اس لیے اسے ہم مستقبل قریب کی نبوت کہتے ہیں۔ پھر ہے مستقبل بعید کی، یعنی وہ باتیں جو کئی سالوں بعد، جیسے افسس کو کہا گیا کہ اگر تو توبہ نہیں کرے گا تو میں تیرے پاس آ کر تیرے چراغ دان کو اس کی جگہ سے ہٹا دوں گا۔ یہ بات خداوند خدا نے اپنے بندہ یوحنا عارف کو پتمس کے جزیرے میں بتائی، اور اس نے 90 عیسوی میں اس کو تحریر کیا، اور جب اس کو 90 عیسوی میں تحریر کیا تو پھر مستقبل بعید میں یعنی 252 میں 252 عیسوی میں افسس شہر کو برباد کر دیا گیا، اور آج تک وہاں پھر دوبارہ کبھی کوئی کلیسیا قائم نہیں ہوئی۔ ہر ایک جو نبوت ہوتی ہے وہ مستقبل قریب اور مستقبل بعید کو پیش کرتی ہے۔ اس لیے نئے عہدنامہ میں جو کتاب ہے وہ مستقبل جو قریب اور بعید کو پیش کرتی ہے، وہ مکاشفہ کی کتاب ہے، اور جس میں وہ تمام پیش گوئیاں یا آنے والے وقت کے بارے، خواہ وہ قریب ہے خواہ وہ بعید ہے، ان کو بتایا جاتا ہے، اور پھر خدا کے لوگ اس کے وسیلے سے تربیت پاتے اور آگے بڑھتے اور سیکھتے ہیں۔ 11واں باب جو ہے اس میں
اسی بات کو بڑی صفائی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ یہاں یوحنا عارف جو ہے وہ پطمس کے جزیرے میں قید ہے، اور اس قید کے دوران اس پر خداوند رویا میں نازل یا ظاہر ہوتے ہیں، اور وہ پہلے باب میں وہ ساری باتیں لکھی ہیں کہ کیسے خداوند ظاہر ہوئے، اور انہوں نے ظاہر ہو کر کیا باتیں جو تھیں وہ یوحنا عارف کے ساتھ کی۔ اور پھر اس نے ایک بات خداوند نے ان کو یوحنا عارف کو یہ ضرور کہی کہ یہ باتیں جو تو دیکھ رہا ہے، جو سن رہا ہے، جو تجھے بتائی جا رہی ہیں، ان کو لکھ لے کیونکہ وقت قریب ہے۔ اور اس نے ان باتوں کو لکھ لیا، اور پھر وقت قریب آج تک بہت ساری باتیں پرانے عہد نامہ اور پرانے دور میں، یعنی مسیح کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد سے لے کر پوری ہو چکی ہیں، اور کچھ ہو رہی ہے، اور کچھ کا ہم انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے یہ جو حوالہ ہے 11واں باب، اس 11ویں باب میں پہلی 2 آیات میں چند ایک بڑی خوبصورت باتیں ہیں جن کو خداوند اپنی زبان سے ان لوگوں پر بیان کرتا ہے۔ میں دوبارہ پڑھوں گا، اگر آپ کے پاس بائبل ہے۔ میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ جن کو خداوند نے تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا ہے یا تعلیم کی روشنی دی ہے اور وہ پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے کہا تھا کہ شرم نہ کیا کریں بائبل اٹھا کر چلنے سے، یہ شرم والی کوئی بات نہیں ہے۔ تو اگر آپ کو خدا نے یہ روشنی دی ہے کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، تو میں نے گزارش کی تھی کہ اپنی بائبل گھر سے لے کر چلا کرے، تاکہ لوگ راستے میں دیکھیں کہ آپ پڑھے لکھے ہیں، یا بائبل ہے آپ کے ہاتھ میں، یا پھر اگر کوئی آپ سے سوال کرے تو آپ بات کر سکیں۔ تو اس 11ویں باب کی پہلی 2 آیات میں جو لکھا ہے، میں دوبارہ ان 2 آیات کو پڑھوں گا۔ یہاں لکھا ہے، اور مجھے عصا کی مانند ایک ناپنے کی لکڑی دی گئی۔ کیا لکھا ہے؟ مجھے عصا کی مانند ناپنے کی ایک لکڑی دی گئی۔ کسی نے کہا کہ خداوند خدا کے مقدس اور قربان گاہ اور اس میں کے عبادت کرنے والوں کو ناپ۔ یہ پہلی آیت ہے۔ کیا کہا اس نے؟ عصا کی لکڑی، عصا کی طرح کی اس شیپ میں۔ پتہ نہیں آپ نے عصا دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے۔ اور اگر آپ 23ویں زبور کا مطالعہ کریں تو وہاں خدا کا بندہ داؤد 2 باتوں کا ذکر کرتا ہے کہ تیرے عصا اور تیری لاٹھی سے مجھے تسلی ہے۔ عصا کا کام فرق ہے، لاٹھی کا کام فرق ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے، میں نے ہمیشہ آپ کو بتایا ہے کہ چونکہ میں ایک دیہاتی آدمی ہوں، پیڈو ہوں، مجھے دونوں چیزوں کو پتہ ہے کہ عصا کسے کہتے ہیں، اور لاٹھی جو ہے وہ جو گڈریے یا اجالی جو تھے، ان دونوں چیزوں کو یا لکڑی کے ان ہتھیاروں کو کیسے استعمال کرتے تھے۔ تو وہ عصا جو ہے وہ ہمیشہ سر سے اوپر ہوتا ہے، اور یہ عصا 3 لوگوں کے پاس ہوتا ہے۔ ایک تو کاہن کو دیا جاتا تھا، اور یہ اس کے اختیار کا نشان تھا کہ اس کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ خدا کی خدمت کرے اور اس کے اختیار کے ساتھ خدمت کرے۔ دوسرا، اس کا عصا کا مقصد یہ تھا کہ وہ اس کے ساتھ ان بھیڑوں کے لیے جو کہ اوپر نہیں چڑھ سکتے، اونچے درختوں سے اس عصا کے ساتھ ان پتوں کو، ڈالیوں کو توڑے، ان کو خوراک اکٹھی کر کے دے، تاکہ آسمان سے جو خوراک ہے جو اونچی ہے، بھیڑوں کے قد کاٹ اور ان کی رسائی سے باہر ہے، وہ اس عصا سے اس خوراک کو ان کے لیے مہیا کرتا تھا۔ اور تیسرا جو ہے، دانیل کے صحیفے میں اور حزقیل کے صحیفے میں اس عصا کو عدالت سے بھی تشبیہ دی گئی ہے۔ یعنی پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اختیار کا نشان ہے۔ دوسری بات کیا ہے کہ وہ خوراک جو آپ کے اپنے بس میں نہیں ہے، جس کو آپ اپنی کوشش یا اسٹرگل یا اپنی جدوجہد سے حاصل نہیں کر سکتے، اس کو آپ تک پہنچانے کے لیے خدا آسمان سے اس خوراک کو مہیا کرتا ہے۔ اور بیابان کی اسرائیل کی زندگی میں
40 साल तक वो बन बरसाता रहा और बटेरे और दीगर अशिया व खुराक जो उनकी रसाई भी नहीं थी, जो उनके इख्तियार या कुव्वत में या उनकी पहुंच में नहीं थी, खुदा उनको देता रहा। और तीसरा फिर ये है कि खुदा उस असा के ज़रिए अदालत करता है। और यहाँ जब वो अदालत करता है तो बताया गया है कि इस असा के जो लकड़ी है ये नापने के लिए है। इसका मतलब ये है कि ये नाप तोल की लकड़ी है, जिसका बिल्कुल क्लियर माना ये है कि वो अदालत की लकड़ी, वो अदालत करता है। और जब वो अदालत करता है तो अदालत के लिए यहाँ 3 चीज़ों की अदालत का जिक्र किया गया है। पहली बात तो ये है कि उसने कहा कि खुदा के मक़दस की अदालत कर। पहली किसकी अदालत कर? खुदा के मक़दस की, खुदा के घर की, जिसको लोग खुदा का घर कहते हैं, जिसको लोग खुदा का मज़बा कहते हैं। वो आपके घर में हैं, वो चर्च में हैं। मैंने आपको याद है हमेशा इनकरेज किया है कि आप अपने घर में कोई एक कोना खुदा का वक्त समझ कर बना लें और वहीं बैठकर दुआ करें, सुबह शाम दोपहर जब आपका दिल करे। और ये बात मैंने चूँकि सीखी, मैं पिछले 40-45 साल से इस बात पर अमल कर रहा हूँ। और आज भी मेरे घर में वो जगह मेरी दुआ के लिए मखसूस है। खा मैं आपके लिए दुआ करूँ, खा मैं अपने लिए दुआ करूँ, किसी के लिए भी दुआ करूँ, मेरी दुआ का मज़बा वहाँ पर मेरे घर पे है। तो ये इबादत करने वालों के लिए आपको याद है मैंने हमेशा ये कहा है कि हमारे पास एक मखसूस जगह होनी चाहिए जिसे हम खुदा का घर कहते हैं। आज तो हर घर में गिरजा है, हर गली में गिरजे हैं, हर गली में पासबान हैं, जगह जगह सब कुछ है। लेकिन ये बात ज़रूर याद रखें कि जितने ज़्यादा गिरजे होंगे, जितने ज़्यादा पासबान, मुबशर और एल्डर होंगे, उतने ज़्यादा ही उनकी अदालत होगी। ये याद रहे, अदालत का काम बढ़ जाएगा। खुदा अदालत करता है और करेगा और कर रहा है और करेगा आने वाले वक्त में। लेकिन उस अदालत की शक्लें या उसकी जो हैयत है वो फ़र्क है। आज जो वो अदालत कर रहा है ये उसकी हैयत फ़र्क है। जब वो अपने फरिश्तों के साथ मत्ती की अंजील के 24वें बाब के मुताबिक अदालत करने के लिए आएगा तो फिर उसकी हैयत बदल जाएगी। लिखा है वो अपने फरिश्तों के साथ आएगा, तख्ते अदालत पर बैठेगा। तीसरी बात, सब कौमें उसके सामने हाज़िर होंगी। और चौथी बात ये कि वो शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेगा। और फिर पांचवी बात ये है कि शरीरों को भी जज़ा मिलेगी और रास्तबाजों को भी उनके इनामात मिलेंगे। ये वो अदालत है जो दीदरी अदालत होगी, लेकिन आज ना दीदरी तौर पर इनविजिबल अदालत जो है वो आज इंसानों की, चर्चेस की, कलीसियाओं की, मेरी और आपकी हो रही है। क्योंकि यहाँ लिखा है मक़दस को नाप, उस हैकल को, उस गिरजे को, उस इबादत खाने की पैमाइश कर, उसकी अदालत कर कि वो जिसके हजूर हम झुकते हैं, जिसके नाम से हम इबादत करते हैं और कहते हैं कि ये इबादत खाना है, क्या वो इबादत खाना हमारी आरज़ुओं, तमन्नाओं या ख्वाहिशों का आईनादार है या खुदा की कुदरत और खुदा के जलाल को पेश करता है? ये फ़र्क इबादत करने वालों को करना होगा। ये फ़र्क बहुत ज़रूरी है ताकि हम ये समझें कि हम जहाँ बैठे हैं ये खुदा का घर है। और खुदा का घर कब होगा? जब हम ये जानेंगे कि यहाँ खुदा मौजूद है। वरना खुदा तो हर जगह मौजूद है। खुदा तो ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ नहीं मौजूद। मिर्ज़ा गालिब कहता है कि जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, जाहिद शराब पीने दे मस्जिद में बैठकर, या फिर वो जगह बता जहाँ पर खुदा नहीं। खुदा तो हर जगह मौजूद है। 24 आवर्स हर जगह, एक एक चप्पा इंच ज़मीन जो है वो उसके कंट्रोल इख्तियार में है।
وہ آسمان پر کئی آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا، وہ زمین پر بھی بستا ہے، وہ دنیا میں بھی بستا ہے۔ یہ کائنات اس کی معموری کو بائبل بتاتی ہے، پیش کرتی ہے۔ یہ سمندر پہاڑ اس کی کاریگری کو پیش کرتے ہیں۔ سمندر کی ساری مخلوقات، خشکی کی مخلوقات، اس کی ساری مخلوقات کو، اس کے جلال کو، کاریگری کو، اس کے حسن کو، اس کی خوبصورتی کو پیش کرتے ہیں۔ خدا تو ہر جگہ موجود ہے، تو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ یہاں ہے اور وہاں نہیں ہے۔ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ وہ اس جگہ پر ہے اور اس کمرے میں نہیں ہے، یہ تو پاسبل نہیں۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں اور خدا کے کلام کے مطابق یہ بات 100% درست ہے کہ خدا ہر جگہ موجود ہے، تو پھر گرجا گھروں کی ضرورت نہیں ہے، پھر عبادت خانوں کی ضرورت نہیں بنتی۔ وہ تو آپ سڑک پر کھڑے ہو جائیں، کھیت میں کھڑے ہو جائیں، وہ پہاڑ پر کھڑے ہو جائیں، کسی جگہ بیٹھ جائیں، کسی جگہ ہو جائیں، آپ دعا کریں گے، خدا تو سنتا ہے۔ تو پھر یہ ہیکلیں، یہ مسجدیں، یہ مندر، یہ مزار، یہ گرجے، ان کی تو ضرورت نہیں بنتی، لیکن ان کی ضرورت ہے۔ بنی اسرائیل قوم جب ملک مصر سے نکلی، سمندر کو انہوں نے کراس کیا، تو تقریباً 1 سال کے بعد خدا نے موسیٰ سے بات کی۔ اس نے کہا کہ اس بے راہ رو قوم کے ساتھ میں ان کے درمیان سکونت کرنا چاہتا ہوں، تو خیمہ جتما بنا۔ اب خدا کا بندہ جو موسیٰ تھا وہ اتنی محنت کرنے والا شخص نہیں تھا، اس نے کئی بہانے بنائے۔ اس نے کہا خداوند نہ میرے پاس پیسہ ہے، نہ کوئی بات ہے، مستری بھی کوئی نہیں، کون سے اتنا خوبصورت تو نے مجھے اس کا نقشہ دے دیا ہے، اتنے پردے، یہ وہ سب کچھ، تو یہ بنائے گا کون؟ اس میری بھیڑ میں تو کوئی بندہ ہی ایسا نہیں ہے جس کے پاس یہ اسکل ہو، جس کے پاس یہ خوبی ہو، تو میں کیسے بناؤں گا؟ خدا نے اسے بتایا کہ تو بے فکر ہو جا، تیرے اس گروہ میں نے کچھ لوگ رکھے ہوئے ہیں جو پچی کاری کے اور کشیدہ کاری کے اور اس سارے کام کے، اس ساری اس کی بیوٹیفیکیشن کے، اس کی خوبصورتی میں ماہر ہیں۔ تو کام شروع کر اور خیمہ جتوا وہاں پر بنا، اور خدا نے اس خیمہ جتوا کو مسح کر کے بعد موسیٰ سے کہا میں یہاں تو اسے ملا کروں گا۔ اس لیے مخصوص جگہ کی ضرورت ہے۔ خدا ہر جگہ موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پر اس کو ملنے کے لیے مخصوص جگہ چاہیے۔ آج بھی بے شمار لوگ جو ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، جو عاشق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا نئے نئے جوڑے کو، آپ کی شادیاں ہوئی ہیں، آپ کو پتہ ہوگا جب نئی شادی ہوتی ہے، نیا جوڑا ہوتا ہے، 2 باتیں بڑی کامن ہوتی ہیں ان میں۔ ایک تو نیا جوڑا جو ہے، دلہا یا دلہن جو ہے، وہ تنہائی مانگتے ہیں کہ تیسرا بندہ ساڑھے کوئی نہ ہو۔ دوسری بات، ان کی زندگی میں یہ بات بڑی اہم ہوتی ہے، آپ ان کو جب بھی دیکھیں گے وہ آسٹریلین طوطوں کی طرف باتیں کرتے رہیں گے۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ بھی کس ٹاپک پہ بات کرتے ہو، تو ٹاپک تو ہے ہی کوئی نہیں۔ ابھی تو ساس بہو کا جھگڑا ہی شروع نہیں ہوا، نہ نند کا جھگڑا، نہ دیور کا، نہ جیٹھ کا، نہ جہیز کا، ابھی تو کوئی بات شروع ہی نہیں ہوئی۔ یہ تو جب جیسے بات چلے گی تو پھر وہ جھگڑے تو بعد میں آتے ہیں، لیکن پہلے 2 4 دن 10 دن یہ تو دلہا دلہن پر ہے کہ وہ کتنے دن اس محبت کے معیار کو قائم رکھتے ہیں۔ وہ اتنے دن تو ان کی باتیں ہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کا سبب کیا ہے؟ انسانی نفسیات یہ سکھاتی ہے کہ انسان جتنا
एक दूसरे से बात करता है उतना वो एक दूसरे की तबीयत और फितरत और नेचर और उसके ज़मीर और उसके अक्ल और दाने से वाकिफ़ हो जाता है। तो खुदा ने कहा मैं यहाँ रहा करूँगा, तुम्हारे दरमियान सुकूनत करूँगा। वजूहात क्या होंगी? ताकि तुम्हारे साथ बात कर सकूँ, तुम मेरे साथ बात कर सको। दूसरी बात ये कि तुम्हें मेरी मौजूदगी का, मेरी कुदरत का, मेरी पाकीज़गी का, मेरे जलाल का एहसास हो। इसलिए उसने वो जगह मुकर्रर की। फिर उसी जगह के नक्शे के तौर पर उसने शाला के मुकाम पर शैमुल नबी के दौर में इबादत खाना बनाया गया। फिर शाला के बाद सुलेमान बिन दाऊद की हैकल बनाई गई, जो 3 बार बर्बाद कर दी गई, लेकिन फिर दोबारा बना लिया गया, क्योंकि अहले यहूद का ईमान ये था कि जब तक ये हैकल और इसमें ये मज़बा मौजूद है, ये संदूक अहद का संदूक मौजूद है, जब तक कुर्बानगाह मौजूद है, तब तक हमारा और हमारे खुदा का रिश्ता है। और अगर ये नहीं है तो फिर खुदा हमारा नहीं है और हम उसके नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि उस इबादत खाने की ज़रूरत क्या है? एक तो ज़रूरत ये है कि खुदा वहाँ सुकूनत करे। वैसे तो वो हर जगह है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो खुदा सुकूनत करे। दूसरा ये है कि वो वहाँ अपने लोगों से मिला करे। और एक वक्त आया कि हैकल में आपको याद है पर्दा लगा दिया गया, जो जिस दिन यसू मसलूब हुआ और उसने कहा आए मेरे खुदा, आए मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तो उस दिन बहुत सारे वाक़यात हुए। सूरज गुरूब हो गया, रोशनी देना छोड़ दी, चांद तारे ख़त्म हो गए, अंधेरा छा गया सारी दुनिया पर, बेशुमार बातें, कब्रें खुल गई, पुराने मुर्दे जी उठे, मुक़द्दसीन भी जी उठे, और वो शहर में लोगों को नज़र भी आए। जो सबसे बड़ी, सबसे अहम बात जो थी वो ये थी कि हैकल का पर्दा बीच में से फट गया और फिर वो पर्दा दोबारा नहीं बना। पता नहीं लोग उसकी क्या तफसीर करते हैं। हमारे बेशुमार मसीही तफसीर करते हैं जी वो पर्दा फट गया, अब हम जब चाहें जहाँ चाहें। ये खुदा के कानून के ख़िलाफ़ है, ये खुदा के कानून के ख़िलाफ़ है। जब चाहें जहाँ चाहें, यही तो ये हाल है हमारा। जहाँ चाहें, जब चाहें, दिन हो रात हो जी, जब मर्ज़ी खुदा के पास जाएं तो फिर वो हमारी मर्ज़ी है ना, हम जाएं या ना जाएं। कोई चीज़ हमें मजबूर तो नहीं करती ना। और यहाँ वो यही बात कह रहा है, इबादत खाने को नाप, बैते हस्सा चर्च को नाप, इसकी पैमाइश कर, इसकी अदालत कर। क्या ये इबादत खाने की ज़रूरियात को पूरा करता है? क्या ये इबादत खाने की अहमियत को ज़ाहिर करता है? क्या ये इबादत खाने में खुदा की हजूरी को पेश करता है या नहीं करता? जिस दिन हमने इस घर को मखसूस किया था, जो लोग उस दिन मौजूद थे, आपको याद होगा, मैंने कहा था कि हर शख्स अपना हाथ बढ़ाए और दीवार या पिलर या जहाँ जहाँ आप बैठे हैं इस पर हाथ रखे, हम दुआ करेंगे। और आपको याद होगा मैंने 3 दुआएं की थी और उस दुआ में 3 दरख्वास्तें रखी थी। यानी पहली दरख्वास्त मैंने ये रखी थी कि खुदावंद, जिस तरह तूने सुलेमान बिन दाऊद से वादा किया था, हम चाहते हैं कि तूने सुलेमान बिन दाऊद से कहा था कि मेरी हजूरी यहाँ हर वक्त रहेगी। हम इस घर को तेरे लिए मसा करते हैं ताकि तेरी हजूरी यहाँ हर वक्त रहे। फिर सुलेमान बिन दाऊद ने दुआ की थी और मैंने आपको वो बताया था, हमने भी हाथ रख कर दुआ की, खुदावंद इस घर को दुआ का घर बना दे। हमने यही दुआ की थी। और यहाँ पेश की जाने वाली कुर्बानियाँ, हदिये, नजराने, दुआएं
तेरे मजबा पर हमेशा सुनी जाए। और तीसरी दुआ वही थी जो सुलेमान बिन दाऊद ने की थी कि अगर कोई प्रदेश में भी हो और वो इसमें आ नहीं सकता, वो जहाँ भी बैठा है, अगर उसे तेरी मदद की, तेरी फजल की, तेरे करम की, तेरे रहम की ज़रूरत है और वो इस बैत हस्सा चर्च की तरफ मुंह करके कहीं भी बैठा खड़ा दुआ करता है, मिन्नत करते हैं कि उस दुआ को कबूल कर लेना। ये तीन बातें सुलेमान बिन दाऊद ने, सुलेमान की हैकल जब बनाई गई, ये उसने दुआएं की। और 12वीं आयत में लिखा है, खुदावंद खुदा ने उससे कहा, दूसरा तवारीख 7वां बाब, उसमें लिखा है कि खुदावंद खुदा उस पर ज़ाहिर हुआ और उसने कहा, तेरी दुआ मैंने सुन ली। आज वो कह रहा है कि उसको नाप। कई हज़ार साल पहले उसने कहा, मेरी हजूरी जहाँ रहेगी मैं तुझसे वादा करता हूँ, ये मजबा, ये दुआ का घर होगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ, ये घर कुर्बानियों का घर होगा, मैं तुझसे वादा करता हूँ। और आज शायद यही बात वो मुझसे और आपसे कहता है। 100%, शायद नहीं 100%, आपसे, मुझसे, पासबानों से, एल्डरों से, खिदमत गुजार बेटियों से, बेटों से आज यही बात कहता है कि इस इबादत खाने को जब तुमने दुआ करके मसा किया था, जो बातें की थी उनको, वो कहता है उनकी अदालत होगी। और हो रही है, ये भी मैं आपको बता दूं। मुझे नजर आता है कि इस घर की अदालत हो रही है। दूसरी बात उसने कहा, मसबा खाना को नाप। आइए ज़रा देखें, पहली आयत में उसने कहा कि नापने की लकड़ी दी गई और उसने कहा खुदा के मकदस, और क्या लिखा है, कुर्बानगाह को नाप। कुर्बानगाह दो तरह के लिए इस्तेमाल की जाती थी। एक तो लोग अपने जानवरों की कुर्बानियाँ गुजरानते थे और वो कुर्बानगाह होती थी, और वो तमाम कुर्बानियाँ, उनका ज़िक्र है अहबार की किताब में, और उनके सारे तरीक़ेकार का ज़िक्र भी वहाँ मौजूद है। दूसरा जो कुर्बानगाह है, जो उसका माना है, वो ये है कि कुर्बानगाह को नाप, यानी ना सिर्फ जानवरों की कुर्बानियाँ लोग पेश करते थे, बल्कि पहले खुद उस पर अपने आप को कुर्बान करते थे। आपको हैकल के नक्शे का शायद नहीं पता। हैकल के नक्शे में जब दाखिल होते थे हैकल में, तो उसके सीढ़ियाँ 8 सीढ़ियाँ थी। फिर कभी वक्त होगा मैं बताऊंगा कि इन 8 सीढ़ियों का मतलब क्या है। 8 सीढ़ियाँ चढ़कर लोग ऊपर आते थे और फिर गेट होता था। हमारी तो पता नहीं कितनी है, साई चढ़ जाता है जैसे होते हैं 10 मिनट साई भी ना आसान होगा। वो 8 सीढ़ियाँ थी और 8 सीढ़ियों पर गेट था और 2 पिलर थे, एक इधर पिलर था, एक इधर पिलर था, दोनों के नाम थे। उसको गुजर कर आगे सहन था, उस सहन में पीतल का हौज था, और पीतल का जो हौज था वो हर वक्त पानी से भरा रहता था। वो वज़ू करने के लिए था, वो तहारत के लिए था। ये जो आज 5 वक्त की नमाज हो रही है हमारे इर्द गिर्द, और 5 वक्त जो वज़ू हो रहा है ना, ये वहाँ से आया। वहाँ जानवरों को नहलाया जाता, साफ किया जाता था। उसके बाद आगे सहन था, फिर रोटियों की मेज़ थी। वो सारा सिस्टम जो हैकल का था वो था, और साथ ही पीतल की कुर्बानगाह थी। आपने कभी सोचा पीतल की कुर्बानगाह क्यों थी, या पीतल का हौज क्यों था, या पीतल के हौज में ही तहारत या हाथ मुँह क्यों धोया जाता था, वहाँ पर क्यों सफाई की जाती थी? याद रहे, बाइबल में जहाँ पीतल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाएगा, पीतल जो है वो खुदा की अदालत को पेश करता है।
मतलब ये था कि जब तू हैकल में दाखिल हो गया है तो पहले अपने आप को तो नाप तोल कर ले, अपने तन मन को, अपने अंदर को, अपने बाहर को, अपने ज़ाहिर को, बातन को, पहले इसको तो नाप तोल कर ले। अगर तुझे नजर आता है कि तुझ में कोई खामी है तो फिर वहाँ पर धो ले, अपने आप को साफ कर ले, नहा ले, कपड़े पहन ले, बदल ले, ये कर ले, वो कर ले, ताकि तू जब खुदा के हजूर आए तो पाक और साफ होकर आए। इसलिए खुदा का बंदा सुलेमान बिन दाऊद वाइस के 5वें बाब की दूसरी आयत में कहता है, जब तू खुदा के घर जाता है तो संजीदगी से कदम रख। 5वें बाब की दूसरी आयत कहता है, जब तो खुदा के घर को जाता है तो क्या कर, संजीदगी से। मतलब उसके लिए जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है इब्रानी का, उसका मतलब है कुर्बानी देकर उसमें कदम रख। हमारी सारी चीज़ें हमारे अंदर मौजूद हैं, फिर भी हम बड़े अच्छे दुआगो लोग हैं। सारी बुराइयां, सारी बदियां हमारे अंदर मौजूद है। हमारा क्रोध, हमारा गुस्सा, हमारी आकड़, हमारी घमंड, तकब्बर, ये हमारे अंदर ज्यों का त्यों पूरी मिकदार में, पूरी अपनी हालत में मौजूद है। इसके बावजूद हम बड़े अच्छे ईमानदार हैं, बहुत अच्छी इबादत करते हैं, बड़े अच्छे गीत गाते हैं, बुत परस्त हैं, जादूगर हैं, जादूगरों के पास जाते हैं, आते हैं, ये सारे काम करते हैं। इसके बावजूद जब गिरजे में दाखिल होते हैं तो हम बड़े संजीदा हैं। कब तक खुदा को धोखा देते रहेंगे? आप, मैं, हम में से कोई इंसान उसे धोखा नहीं दे सकता, ये याद रखना। वो दिलों, ख्यालों, इरादों, नीयतों को जानता है। इसलिए वो कहता है कि कुर्बानगाह को नापो। और दूसरा, कुर्बानगाह जो है वो आपकी दुआओं का पैमाना है। आपकी ज़िंदगी में दुआ का कितना मुकाम है, वो आपकी कुर्बानगाह है। मुकाशफा में इसी बात को बयान किया गया है कि इंसान की दुआएं उसकी कुर्बानगाह है। हम कितनी दुआ करते हैं इसका तो हमें ही पता होगा, कोई दूसरा तो उसका हमें नाप नहीं दे सकता ना। और फिर हम किस दिल से, किस लहजे से दुआ करते हैं। मैं लाहौर में जब अपनी कलीसिया में खिदमत कर रहा था, वहाँ जिस कलीसिया में मुझे खिदमत दी गई थी, वहाँ एक ही घर में 2 बहनें ब्याही हुई थी, बड़े छोटे भाइयों के साथ। दोनों बहनें बड़ी छोटी ब्याही हुई थी। और एक दिन बड़ी बहन जो थी वो आंटी के पास में बैठा हुआ था। मुझे उसने कहा कि जब वैसे तो मुझे बेटा ही कहती थी, लेकिन जब मैं तो फिर मुझे पादरी साहब भी कभी कभी कहती पादरी साहब। वो जो छोटी बशीरा थी ना, उसका भी नाम, उसको छोटी बशीरा कहते थे। मुझे कहने लगी, मैं छोटी बशीरा दे नाल मेरा झगड़ा हो गया तो तुसां साडे झगड़े च नहीं पैना। मैं कहा जी ठीक है चलो। वो मैं तुसीं वड्डे हो, छोटी है। मेरी अपनी उदों शादी नहीं सी हुई, मैं तो आपे जगह लभदा रहिंदा हाँ कि कोई जगह मिल जाए तो मैं भी दिहाड़ी गुजार रहा। मैं कहा जी ठीक है, मुझे क्या इतराज़ हो सकता है। कुछ 2 दिन 4 दिन हफ्ते के बाद मुझे वो बड़ी बशीरा जो थी, बड़ी बाजी आंटी ने मैंने बुलाया। कहने लगी, मैंने चाय पिलाई उसने, बड़ा अच्छी चाय, बिस्किट वगैरह, और कहने लगी मैंने आपको एक अच्छी खुशखबरी देनी है। मैंने कहा जी बताएं। खुशखबरी ये है कि मैंने छोटी बशीरा ने माफ़ कर देता है। मैं कहा जी तो खुदा का बड़ा ही शुक्र है, तुसा माफ़ कर देता है, इस तो वड्डी तो गल ही कोई नहीं। मैं कहा तो बहुत ज़बरदस्त गल तुहां की थी। कहने लगी तो तुसी मैनू ये तो पूछो ना मैं क्यों माफ़ कर देता है। मैं कहा जी मैं की पूछना, गल ही बड़ी अच्छी है, पूछने की जरूरत नहीं। तुहां मसीही हो, ईमानदार हो, तुसा माफ़ कर देता है अपनी छोटी भैन नूं, बहुत अच्छी बात है।
کہنے لگی نہیں اس کی ایک وجہ ہے۔ میں نے کہا جی کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی میں نے پاک کلام میں پڑھا ہے حزقیل کی کتاب میں کہ اگر تو اپنے چھوٹے کو معاف کر دیتا ہے تو تو اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر لگاتا۔ معاف کر دیا ہے انگاروں کا ڈھیر لگا کر۔ اب یہ نہیں کہ اس نے معاف نہیں کیا، معاف کر دیا ہے، اور اس کی پشت پر کیا ہے؟ عدالت، جہنم کی آگ، انگاروں کا ڈھیر۔ اپنی بہن، چھوٹی بہن کو معاف کر رہی ہے اور اس کے سر پر انگاروں کا ڈھیر بنا رہی ہے تاکہ وہ جل کر وہ اور اس کا خاندان راکھ ہو جائے، اور یہ اس کی معافی ہے۔ ذرا غور کریں، میری اور آپ کی دعائیں بھی ایسی ہیں۔ دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں میں اور آپ، خدا کو نہیں دے سکتے۔ وہ میرے اور آپ کے کہنے سے انگاروں کا ڈھیر نہیں لگائے گا، یہ یاد رکھنا۔ وہ میرے اور آپ کے کہنے سے انگاروں کا ڈھیر نہیں لگائے گا۔ وہ میرے اور آپ کے کہنے سے کسی کا نقصان، کسی کو اس طرح سے نہیں کرے گا۔ پاک کلام میں غلطیوں کے خط میں بڑے واضح طور پر لکھا ہے خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا۔ آدمی جو بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ جو بوئیں گے وہ تو پھر کاٹنا پڑے گا۔ وسیم ادھر آ جاؤ، یہ ڈالو۔ جو بوئیں گے وہ تو کاٹنا پڑے گا۔ اب یہ نہیں ہے کہ ہم بوتے رہیں اور کاٹے کوئی اور، یہ نہیں ہوگا۔ اس نے کہا قربان گاہ کو ناپ، ان کی دعاؤں کی عدالت کر، ان کے ہدیوں کی عدالت کر۔ یہ جو نذرانے لے کر آتے ہیں، یہ جو ہدیے لے کر آتے ہیں، یہ جو روپیہ پیسہ لے کر آتے ہیں، یہ جو سب کچھ کرتے ہیں، اس کی عدالت کر۔ ہدیہ دینا بہت اچھی بات ہے، نذرانے دینا بہت اچھی بات ہے، خدا کے گھر میں چیزیں لے کر آنا، مٹھائی لے کر آنا یا کچھ بھی بہت اچھی بات ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا یہ گناہ ہے، لیکن وہ کہتے ہیں اس کی پیمائش کر۔ مٹھائی تو لے آئے ہیں، پیسے بھی لے آئے ہیں، ہزاروں روپیہ بھی دے دیا ہے، کیا اس کا دل میرے ساتھ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا ایمان اس کے عمل کا ساتھ دیتا ہے یا نہیں ہے؟ چڑھاوے تو لوگ مزاروں سے بھی بتھیرے چڑھا دے گا، ایسی کوئی بات نہیں۔ جادوگروں کے ہاں بھی بڑے چڑھاوے آتے ہیں۔ بہت سارا وقت میں نے مزاروں پر گھوم پھر کے گزارا ہے، مجھے پتہ ہے ساری سچویشنز کا پتہ ہے، وہاں کیا ہوتا ہے وہ بھی مجھے پتہ ہے۔ لیکن وہاں کے ہدیے، نذرانے، قربانیوں میں، چڑھاووں میں اور خدا کے گھر میں چڑھاوے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جب تو خدا کے گھر کو جاتا ہے تو سنجیدگی سے قدم رکھ، کیونکہ شنوا ہونے کے لیے جانا احمقوں کے ذبیحے گزراننے سے بہتر ہے، کیونکہ وہ نہیں جانتے کہ وہ کیا کرتے۔ ہدیے تو ہم بھی دیتے ہیں، نذرانے تو ہم بھی دیتے ہیں، قربانیاں تو ہم بھی دیتے ہیں، دعائیں تو ہم بھی کرتے ہیں۔ میرے ادھر کلیسے میں چرچ جب ہم بنا رہے تھے تو میری ایک اماں جی تھی، میری ماں سے بھی بڑی تھی، وہ مجھے جب بھی ہدیہ دیتی تھی چرچ کے لیے تو وہ مجھے ہمیشہ کہتے تھے اے منڈیا گرجے جا کے نا تو پہلا سپیکر چلان کری۔ وہاں سپیکر تھا ہمارے چرچ میں نا، وہ جو ہز ماسٹرز وائس بڑا سا سپیکر وہ تھا چرچ، جا کے اتنے اعلان کری جے تو اعلان نہ کیتا تو اگلی بار میں ہدیہ نہیں دینا۔ میں ایک دن پوچھ لیا، میں اماں تو یہ کنوں سنانی میں ہے، خدا نو تو ویسے ہی پتا تیرے دل دا۔ کہندی وہ گامے نو پتہ لگے، گاما دا کڑم سی، وہ بڑے ٹوپے والے نو پتہ لگے کہ میں اس نال ود ہدیہ دے دی۔ یہ بھی تو ہدیہ، یہ بھی تو قربانی ہے، یہ بھی تو نذرانہ ہے، یہ بھی تو اس کا مذبح ہے نا۔ اس مذبح پر وہ خدا کے حضور کس لیے گزران رہے؟
खुदा के लिए नहीं, ताकि गामा जाने कि वो उससे ज़्यादा पैसे देती है, ताकि इंसान जाने, दुनिया जाने। तो जो दुनिया के लिए करते हैं तो उनको अजर दुनिया में मिलता है, आसमान पर अजर नहीं मिलता। जो दुनिया में करते हैं, मेरी बात पल्ले बांधने, जो दुनिया के लिए, दिखावे के लिए करते हैं, उनको अजर इसी दुनिया में मिलता है। जो खुदा के लिए करते हैं वो कभी बेफल नहीं रहते। कभी नहीं हो सकता कि आप खुदा के लिए दिल से, जान से, रूह से हदिया दें और खुदा आपका हदिया कबूल ना करे और फिर आपको कोई गुनाह वापस ना करे। मैं ये बात नहीं मानता। मेरी इतनी उम्र हो गई है, मैं और मेरे ख़ानदान ने खुदा के नाम पर हदिया देना आज भी सीखा है, बचपन से सीखा है। और हमने मैंने अपनी सारी उम्र में जो भी खुदावंद के हजूर रखा है वो मैं और मेरा खुदा जानता है। लेकिन मैंने कई गुनाह अपने खुदा से पाया है, क्योंकि जब हम संजीदगी से खुदावंद को देते हैं तो फिर अदालत तो होती है ना। अजीज़ों, यहाँ जो बात आज मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ वो ये है, यूहन्ना आरफ को खुदावंद यीशु ने कहा, मैं दोबारा इस आयत को पढ़ूँगा, और मुझे असा की मानंद एक नापने की लकड़ी दी गई, और किसी ने कहा कि खुदा के मक़दस और कुर्बानगाह और उसमें इबादत करने वालों को नाप। ये तीसरी बात फिर कभी जानेंगे कि इबादत करने वाले कौन से हैं जिनको नापने की ज़रूरत है। वैसे तो फरिश्ते भी उसके हजूर खड़े रहते और कुद्दूस कुद्दूस पुकारते। और मुक़द्दस पौलुस कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि हम फरिश्तों का इंसाफ करेंगे? और अगर फरिश्तों की अदालत होगी तो फिर यहाँ लिखा है जो इबादत करने वाले हैं उनको भी नाप, इबादत करने वालों को भी नाप। और हम इबादत करने वालों की अदालत के बारे खुदा के पाक कलाम में से दोबारा सीखेंगे। आइए अपने सर खुदा के हजूर झुकाएं और खुदावंद से कहें